دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر طاقت رکھتی ہے۔ تیر و تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا، راہ ہمیشہ ہرا۔ تو دوستو، جب بھی بولو سوچ کے، سمجھ کے، دیکھ کے، بحال کے، دیکھنے میں دیکھنا، اور میٹھے الفاظ ہمیشہ بولو، نرم روئی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، واضح حسنا کے ساتھ، بیسٹ ڈائلاگ کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ ہمیشہ اگلے کا دل جیتا جا سکتا ہے، اور بازاری لینگویج بول کر کسی کی ہت کی عزت کی جاتی ہے، جو قانوناً بھی جرم ہے، ایک کرائم ہے، اور مہذب دنیا کے اندر بھی یہ چیز بہت ہی بری سمجھی جاتی ہے۔ جو انسان انٹیلیکچول ہوتا ہے، شخصیت ہوتا ہے، مہذب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دوستو، دل سے آپ بات نکالیے، درد دل کے ساتھ جو بات نکلتی ہے وہ اگلے کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ ڈالتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ تو خصوصاً یہ چناؤ کا ماحول ہے، اس وقت ماحول بہت گرم ہے، اتار چڑھاؤ کا ماحول ہے، جذبات کا ماحول ہے، پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کا ماحول ہے۔ تو آپ جو بھی کومنٹ کرو، جو بھی وائس بھیجو، جو بھی اسٹیٹمنٹ دو، جو بھی لیکھ لکھو، کہیں تمہارا قلم جو ہے سلپ نہ ہو جائے، کہیں تمہاری زبان جو ہے وہ سلپ نہ ہو جائے، تمہارے سے کہیں ایسی غلطی کر نہ بیٹھو جس کا کوئی مداوع نہیں ہے، جس کی کوئی ریکیوری نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں کہ دل کے اندر جا کر یہ گھاؤ کرتی ہے۔ جو الفاظ تمہارے ہوتے ہیں یہ دل کو مجروح کرتے ہیں، دل کا اندر جا کے گھاؤ پیدا کرتے ہیں، اور تلوار اور تیر اور بندوق کے گھاؤ جو ہوتے ہیں وہ جسمانی شریر کو فزیکلی طور پر اٹیک کرتے ہیں، جس گھاؤ کو تو دوائی کے ذریعے سے بھرا جا سکتا ہے، لیکن دل کا جو گھاؤ ہوتا ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو گھاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی زبان جو ہے آپ اس کو تول کے، ناپ کے، سوچ کے، سمجھ کے پھر الفاظ کو نکالا کرو، اور اگر آپ کسی ایسی الفاظ کو استعمال کر دیتے ہیں جس سے کسی کے دھارمک بھاونائیں آہت ہوتی ہے، یا سماجک ٹپنی کرتے ہیں، یا ذاتیوں کی ٹپنی کرتے ہیں، یا کسی کمیونٹی کو آپ سوہارد بگاڑنے کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ غیر قانونی انلیگل ہیں باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی گرفت ہو سکتی ہے، اور پھر اگر گرفت بھی نہیں ہوئی تو اگر کسی کا دل مجروح ہو جاتا ہے، دل زخمی ہو جاتا ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو آپ اس کی ریکیوری کیسے کریں گے؟ پھر اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اور یہ چناؤ تو چند دنوں کے لیے ہے، اور نیتے جیتنے کے بعد اپنا اپنا استان کے اوپر وراجمان ہو جائیں گے، اور تم کو کیا ملے گا؟ وہ بابا کا کیا بولتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو تم کیوں آپسی دشمنیاں خریدتے ہو ہمیشہ کے لیے؟ تمہیں تو ایک ہی جگہ رہنا ہے، ایک ہی گاؤں میں رہنا ہے، ایک ہی سماج میں رہنا ہے۔ دن نکلتے ہی تمہیں واسطہ پڑے گا ایک دوسرے سے ملنے کا، ویوہار کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، بولنے چالنے کا، آپ کو تو واسطہ پڑے گا نا۔ سماج میں رہتے ہو، سماج کے ایک فرد ہو، اس کا جز ہو، اس کا پارٹ ہو، تو کیوں آج سماجک تنتووں کے کہنے کے اندر آ کر اینٹی سوشل ایلیمنٹ جو ہیں، جو دہشت گردی اور جو سماج کی بھاوناؤں کو توڑنا چاہتے ہیں، بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں، گنگا جمنا تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پریم اور سد بھاونا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے کہنے میں کیوں آتے ہو؟ اور ایسے فردوں کو، ایسے ایلیمنٹ کو سماج میں کیوں جگہ دیتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کو پابند کیا جائے، سارے مل کر، ادھر کے اور ادھر کے سب مل کر ایسے شخص کو پابند کیجئے، قانونی کارروائی کیجئے جو اس طریقے کی آپ کی بھاوناؤں کو بھڑکانا چاہتے ہیں، بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سماج کے تانے بانے کو بکھیرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے نہ تو کو راشٹر کے لیے خیر خواہ بن سکتے ہیں، نہ کسی کمیونٹی کے لیے خیر خواہ بن سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اپنے مذہب کے خیر خواہ بن
सकते हैं, ऐसे तो एंटी सोशल एलिमेंट कहलाते हैं, असामाजिक तंतव कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे समाज के उनसुर कहलाते हैं जो अपने भाईचारे को, अपनी मोहब्बत को, जो हमेशा रिवायत चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल चली आ रही है भाईचारे की, हम एक दूसरे की शादी ब्याह में जाते हैं, एक दूसरे के मरने पड़ने पे जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने गम और अपनी खुशी को शेयर करते हैं, भाईचारे की फ़िज़ाओं को कायम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग और एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे जो सामाजिक एलिमेंट हैं जो अपने इस भाईचारे के बीच में दरारें पैदा करना चाहते हैं, जो नफ़रत की दीवार कायम करना चाहते हैं, ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, समाज को मिटाना चाहते हैं, वो ना तो राष्ट्र के खैर खवाह हैं, न किसी जाति के खैर खवाह हैं, न किसी धर्म के खैर खवाह हैं, बल्कि वो तो जो है उनका काम ही है समाज के अंदर नफ़रत का बीज बोना। तो ऐसे एलिमेंट से बचने की कोशिश करें दोस्तों, भाईचारे की फ़िज़ाओं को कायम करें, मोहब्बत और भाईचारे आम हो ऐसी बात करना चाहें, ठीक है दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम दो चीज़ों की हिफाजत कर लो तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत का ज़ामिन बन जाऊं। इससे बड़ा ग्रेंटर कौन होगा, इससे बड़ा ज़ामिन कौन होगा जो सरकार दो जहां सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आशिकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए ज़ामिन बन जाऊं जन्नत का, अगर दो चीज़ों की तुम हिफाजत कर लो। दो चीज़ों की याद रखो, दो चीज़ों की। कौन सी? ज़बान और शर्मगाह, इन दो की हिफाजत कर लो, सुरक्षा कर लो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से जन्नत के बारे में ज़ामिन बन जाऊँ। कितनी बड़ी बात कही। तो दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल मिस्टर बी पॉसिबल, हिटलर ने कहा था। नामुमकिन कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन नामुमकिन अपने औकात के हिसाब से हो सकती है, लेकिन नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इंसान ने हर चीज़ को पॉसिबल कर दिया, मुमकिन कर दिया। अल्लाह ने उसको इतनी फ़हम फिरासत दी। तो दोस्तों इन चीज़ों के ऊपर ज़रा कंट्रोल पाना मुश्किल तो है, क्योंकि एक का ताल्लुक़ ख्वाहिशात नफसानी के साथ है, तो एक का ताल्लुक़ जो है वो फितरत के साथ है, और फितरत बदली नहीं जा सकती, और ख्वाहिशात नफसानी के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुजाहिदा है, बहुत बड़ा मुजाहिदा है, ठीक है। ख्वाहिशात नफसानी जिसको कहते हैं, सेक्सोलॉजी जिसको कहते हैं, नफ्स की पैरवी जिसको कहते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर खुदा का खौफ है, खशियत इलाही है, और तुम्हारा ये इस्तेज़ार है कि मरने के बाद मुझे अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना, आलम बरज़ख है, आलम पुरसरात है, क़यामत है, मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा, ये तुम इस्तेज़ार करोगे तो बड़े से बड़ा गुनाह, नामुमकिन गुनाह भी तुम्हारे से छूट सकता है। इम्पॉसिबल मिस्टर बी पॉसिबल, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो जो भी कमेंट करो, जो भी लिखो, जो भी बोलो, सोच समझ के बोलो। और फिर भी आपको इतना कमेंट नहीं करना चाहिए, अपने बड़े बैठे हैं, अपने तो छोटू मोटू हैं, ठीक है ना, अपनी औकात ही क्या है। अपनी कौम के अंदर बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, वो फैसला करेंगे। और ठीक है, देखने में देखना दोस्तों, फलाई साहब को तो आपको लास्ट में एक ही बात कहेगा कि एक पार्टी के बन के रहो, घर घर की लौंडी मत बनो, एक पार्टी के बन के रहो, ठीक है, जो पार्टी सदा तुम्हारी है, ठीक है ना। इशारा ही आपको काफ़ी है, और अक्लमंद को, और बाकी तो मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है। एक आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, और बाकी ये कौम तो अभी सुतरे बेबहार की तरह बन चुकी है। हालात, ऑब्जर्वेशन, स्थितियाँ, वाक़यात ये बता रहे हैं कि इस कौम का तो अल्लाह ही मालिक है। इत्तफाक़ के ऊपर मैं लाखों बार आपको समझा चुका हूँ, इत्तफाक़ रखो, इत्तेहाद रखो, एकजुट हो जाओ। अल्लाह रा तुम्हारे आपसी इख्तलाफात इशू जो है बाद में हल कर लेना, आपसी रंजिशें बाद में निकाल देना, लेकिन अभी वक्त है, एक हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेगी दास्तानों में।